صلاۃ الحاجت کی نماز کا مکمل طریقہ۔ دوستو، اکثر جب آپ لوگوں کے دلوں میں بہت ساری مرادیں ہوتی ہیں، آپ ان کو پورا کرنے کے لیے وظیفہ اور دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں، تو ان وظیفوں کی مدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی وظیفہ 48 دن میں مکمل ہوگا اور کسی وظیفے کو کرنے میں مہینے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ صلاۃ الحاجت کی نماز ایک ایسا عمل ہے جس کو انسان صرف ایک بار اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور اس کو کرنے کے بعد ایک مراد نہیں، دل میں اگر 1000 مرادیں بھی ہیں تو وہ بھی صرف ایک بار کے عمل سے پوری ہوتی ہیں۔ آج تک دوستو ایسا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا کہ اس نے صلاۃ الحاجت کی نماز ادا کی ہو اور اس کی مراد پوری نہیں ہوئی، یا اس کا مقصد پورا نہیں ہوا، یا اس کا کام نہ بنا ہو۔ خاص کر کے صلاۃ الحاجت کی نماز تب ادا کی جاتی ہے جب ہماری زندگی کے اندر کوئی بڑی پریشانی آ جاتی ہے، یا ہمارا کوئی کام بگڑ جاتا ہے، یا کسی مراد کی قبولیت ہمیں بہت کم وقت میں جلد سے جلد پوری کرنی ہوتی ہے، تب صلاۃ الحاجت کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو صلاۃ الحاجت کی نماز کا جو مکمل طریقہ ہے، جو صحیح طریقہ ہے، وہ معلوم ہی نہیں ہے۔ صلاۃ الحاجت کی نماز کے بعد میں پیارے دوستو ایک خاص وظیفہ بھی پڑھا جاتا ہے، جس سے دعاؤں کی قبولیت یعنی کہ مرادوں کو پورا ہونے کی تاثیر بڑھتی ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کے اندر صلاۃ الحاجت کی نماز کا مکمل طریقہ آسان لفظوں میں اور اس کے بعد پڑھا جانے والا وظیفہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ اپنے کسی بھی کام کو بنانا چاہتے ہیں، چاہے کتنا بھی مشکل کام کیوں نہ ہو، اگر آپ لوگ اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اپنے دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ یہ صلاۃ الحاجت کی نماز کو ضرور پڑھیں۔ پیارے دوستو، یہ صرف ایک رات کا عمل ہے جو آپ کی پوری زندگی کو بدل دے گا۔ یقین نہ آئے تو آپ لوگ اس کو ضرور آزما لیں۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے، ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں۔ مختصر سے لفظوں میں سمجھا دوں، اس نماز کو کون کون لوگ ادا کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، جو لوگ اپنے دل میں 1000 یا 1,00,000 مرادیں رکھتے ہوں، وہ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی ساری مرادیں ان کو پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اگر کوئی انسان اپنے گھر میں لڑائی جھگڑوں سے پریشان رہتا ہے، گھر کے اندر برکت نہ ہو، گھر میں غریبی بہت زیادہ ہو، تو وہ گھر کے حالات کو سدھارنے کے لیے، اپنے مقدر کو سنوارنے کے لیے، گھر کے اندر غریبی کو بھگانے کے لیے، گھر کے اندر مال و دولت آنے کے لیے یہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے دشمنوں سے حفاظت چاہتا ہے تو دشمنوں کی خاطر بھی اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان قرض سے نجات چاہتا ہے تو قرض کے لیے بھی اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان اولاد پانا چاہتا ہو تو اولاد کے خاطر بھی اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان بیماریوں سے شفا چاہتا ہو تو اس کے لیے بھی اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آج کے وقت میں دنیا کی کسی بھی قسم کی ضرورت انسان اپنے دل میں رکھتا ہو تو یہ نماز ایک بار پڑھے اور اپنی ضرورت کو پورا ہوتا ہوا دیکھے۔ پیارے دوستو، اب ہم لوگ اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو صلاۃ الحاجت کی نماز ہے وہ 2 رکعت بھی پڑھی جاتی ہے اور 4 رکعت بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ اس کی 2 رکعت بھی ہیں اور 4 رکعت بھی ہیں۔ وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جس حساب سے آپ کے پاس وقت ہو اس حساب سے آپ لوگ اس نماز کو ادا کریں۔ اگر وقت کم ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور اگر وقت زیادہ ہے تو آپ لوگ 4 رکعت پڑھ لیں۔ صلاۃ الحاجت کی نیت کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے بتا دیا جائے کہ یہ نماز آپ لوگوں کو پاک صاف حالت میں ہی ادا کرنی ہے۔ اس نماز کے لیے آپ لوگوں کا تازہ وضو ہونا ضروری ہے۔ یہ 2 کام آپ کے اندر موجود ہیں، وضو ہے اور آپ لوگ پاک صاف ہیں، تو آپ لوگ اس نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس نماز کو پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ نفل نماز ہے، اس کو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ بس آپ لوگ سورج نکلتے وقت اور سورج ڈوبتے وقت اس نماز کو ادا نہیں کر سکتے، باقی جب آپ کے پاس وقت ہو تب آپ لوگ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے اس نماز کو پڑھنے کا بہتر وقت عشاء کی نماز کے بعد ٹھہرایا ہے، یعنی کہ رات کے کسی بھی پہر میں آپ لوگ اس نماز کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ لوگ جانماز پر کھڑے ہو جائیں اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو نیت کرنی ہوگی۔ نیت میں اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کس طریقے سے نیت کریں گے۔ تو دوستو، میں آپ کی آسانی کے لیے بتا دوں کہ نیت دل کا ارادہ ہے، لیکن زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ اگر آپ لوگ خالی دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ آپ لوگ
लोग सलातुल हाजत की नमाज अदा कर रहे हैं तब भी आप लोगों की नियत हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको जबान से कह लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो आपको नियत किस तरीके से करनी है वो आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को 4 रकात नमाज की नियत बताने वाला हूँ, जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज हाजत के नफिल की, वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह यानी के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। उसके बाद आप लोग एक बार सना यानी के सुभाना पढ़ेंगे। फिर आप लोग आऊज़ु और बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ें। उसके बाद आप लोग एक बार सूरह फातिहा यानी के अलहम्दु शरीफ को पूरा पढ़ें। पहली रकत में आप लोगों को अब यहाँ पर सूरह फातिहा यानी के अलहम्दु शरीफ के बाद 3 मरतबा आयतल कुर्सी को पढ़ना है। आयतल कुर्सी को 3 मरतबा पढ़ लेने के बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाएंगे। रुकू में कम से कम 3, 5 या 7 मरतबा सुभान रब्बियल अजीम पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे और फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। सजदे में जाने के बाद आप लोगों को 3, 5 या 7 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ना है और फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएंगे। दूसरे सजदे में भी आप लोग 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ें। उसके बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों की दूसरी रकात आ गई। दूसरी रकात में प्यारे दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। उसके बाद 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ें। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर 1 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ना है। ध्यान रहे पहली रकत में आपने 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ी थी। दूसरी रकत में आपको आयतल कुर्सी की जगह पर 1 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ना है। फिर आप लोग वैसे ही रुकू करें, सजदा करें जैसे अभी आपको बताया गया। अब यहाँ पर ये दूसरी रकात है तो दूसरी रकात में आप लोग कायदे में बैठ जाएं और कायदे में बैठकर आप लोग अत्तहियात पढ़ें। अत्तहियात पढ़ लेने के बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। तीसरी रकात में आप लोग खड़े होते ही सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ें। अलहम्दु शरीफ पढ़ लेने के बाद आप लोग कोई भी एक सूरह जो भी आपके याद हो यहाँ पर 1 मरतबा पढ़ लें या फिर आप लोग चाहें तो यहाँ पर भी सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ सकते हैं। फिर आप लोग रुकू करें, सजदा करें और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रकात में आपको खड़े होते ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 मरतबा पढ़ना है और फिर उसके बाद सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को 1 मरतबा पढ़ें। फिर यहाँ पर अलहम्दु शरीफ के बाद जो भी सूरह आपके याद हो 1 मरतबा आप लोग उस सूरह को मिला लें या फिर आप लोग चाहें पिछली रकत में जिस तरीके से आपने अलहम्दु शरीफ के बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ा तो यहाँ पर भी आप लोग 1 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ सकते हैं। फिर आप रुकू करेंगे, सजदा करेंगे और कायदे में बैठ जाएंगे। कायदे में बैठकर आप लोग वही सब पढ़ें जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों की 4 रकात सलातुल हाजत की नमाज मुकम्मल हुई। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप लोगों की नमाज मुकम्मल होगी फौरन आप लोग उसी जगह पर बैठ जाएं जहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं और कम से कम 21 मरतबा जलाली आयत करीमा को पढ़ें। यानी कि वो जलाली आयत करीमा ये है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको 21 मरतबा यानी कि 21 टाइम पढ़ने के बाद में अब यहाँ पर आप लोगों का सारा काम सलातुल हाजत की नमाज और सलातुल हाजत की नमाज के बाद खास वजीफा मुकम्मल हुआ। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, चाहे तो आप लोग अपनी मुराद को अपने लफ्जों से बयान कर सकते हैं यानी कि लफ्जों से अल्लाह तबारक व तआला से मांग सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों मेरा ये कामिल यकीन कहता है कि आप लोग अगर उस वक्त में कुछ भी नहीं मांगते हैं तो आपके दिल में जो चीजें चल रही होती हैं, जो मुरादें चल रही होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी पूरा फरमा देता है। इस नमाज के जरिए प्यारे दोस्तों आप लोगों की सिर्फ एक हाजत पूरी नहीं होती है, आपके दिल में चल रही तमाम की तमाम हजारों लाखों मुरादें इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरी हो जाती हैं। ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि किसी की 1 लाख मुरादें हों, लेकिन ये अमल ऐसा है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जिसमें इंसान की जितनी भी मुरादें पूरी हों अल्लाह के रहमो करम से वो पूरी हो जाती हैं। ये इस अमल की तासीर है यानी कि इस अमल की खासियत है। यानी कि सलातुल हाजत की नमाज पढ़ने वाला इंसान किसी भी किस्म की कितनी भी ज्यादा हाजत रखता हो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा देता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत आसान लफ्जों में सलातुल हाजत की 4 रकात नफिल नमाज का
मुकम्मल तरीका मैंने समझा दिया। अगर कुछ भी आप लोगों के समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ ले। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर करें। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी इस नमाज को अदा कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। हो सकता है नमाज वो अदा करे और दुआएं आपकी कबूल हों। इसी नीयत से आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा।